திருச்சி மாவட்டத்தில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் நீங்க கண்டு மகிழ வேண்டுமா? உடனே நம்ம ஜெயம் டிவியை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆசைப்பட்டா மறக்காம பெல் பட்டனை டிங் தட்டிடுங்க. Happy Women's Day to all courageous and incredible women. Each one of us has a perfect special role. Without women, the world and our lives are incomplete. On behalf of management, principal, teachers and students, let us welcome Mrs. Gayatri, AE, TNEB, Greenwich Township, and Mr. Kalidas, old student, TNEB. Welcome, ma'am, sir. Let us start the program by saying few words about women's power. Let us welcome Mrs. Philomena Mary for her views. Good morning to all. Respected principals, guest of honor, alumni of our school, our dear children, warm welcome to you all and best wishes. Every year, March 8 is being celebrated as International Women's Day. Today in our school we celebrate Women's Day. So happy Women's Day wishes to you all. Children, you know who is woman? God's marvelous, amazing creation of and lovely creation. When God created woman, the last day, last creation of God, woman. On 6th day, when He has created woman, angel asked, why do you spend more time on her creation? Why you take so much pain in creating woman? He said, I have corrected all imperfection in my creation, and I am going to create woman as a perfect creation. Perfect creation of God, woman. He has created woman from Adam's rib, not from the head, not from the feet. So nobody can control her, or she cannot rule over anyone. Equal part of man. Sari Padi. Anil Sari Padi pen, penil Sari Padi an. That's why He has created woman from rib of Adam. And when angel touched woman, so soft and tender, then angel asked God, how woman is very soft and tender? How is that she is going to tackle all problems? God said, not only soft and tender, very strong attender of all problems. She is going to hold love, happiness, joy, grief, misery, everything within her. She is going to support a man in all his works, and going to support and raise her voice for all problems. நானல் தெரியுமா உங்க எல்லாருக்கும்? நானல் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கிராப்போட சைடில் வந்து பெரிய கிராஸ் ஃபார்மில் வளர்ந்துருக்கும். So tender and soft. Is it not so tender and soft? Even during heavy wind season, it can wave here and there, but never break. Even during violent storm season, it can survive. That is the nature of woman, soft and tender, but very strong. Then when the angel touched her heart, water leaking out. Then angel asked, how is that water leaking out? God said, it is not water, tears. It is the way of showing her love, anxiety, grief, loneliness, everything, misery. So when God has created woman as a perfect individual, she has to be a supporter of man, and she has to raise her voice wherever there is a problem, and she has to keep
herself, she has to load herself, all her grief, she has to console herself, she has to console others also. It's a tough job, is it not? பாரதியார் அவருடைய காலங்களில் புதுமை பெண் கவிதைகளை படித்தார்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. ஐ சே 2 incidents from பாரதியார்ஸ் லைஃப். நான் தமிழில் சொல்கிறேன். அவர் ட்ரெயினில் ஒரு தடவை போயிட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்தாப்பில் ஒரு யங் கப்பல் உட்காந்துருந்தாங்க. அந்த யங் கப்பலுடைய ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா தலையை குனிஞ்சபடி உட்காந்தே இருந்தாங்க. ஒரு ஸ்டேஷனில் போர்டு ஆகும்போது அந்த தலைவன் என்ன பண்ணான்னா கீழே இறங்கி தண்ணி பிடிச்சிட்டு வரதுக்காக ஸ்டேஷனை விட்டு கீழே இறங்கும்போது தட் கேர்ள் என்ன பண்ணாங்கன்னா தலையை தூக்கி ஒரே கொஸ்டினிங், எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவங்கள்ட்ட ஒரே கொஸ்டினிங், ஆஸ்கிங் ஆல் டவுட்ஸ் அண்ட் கிளியரிங் ஹர் டவுட்ஸ், ஸ்டார்டட் டாக்கிங். Then when the man entered inside the train, she stopped asking questions, again keeping her head down. பாரதியார் அதை பார்த்தப்புறம்தான் எழுதினாராம். அதாவது விமன் வந்து அந்த காலத்தில் நாட் எஜுகேட்டட், they depend on man for all her work, choice, opinion, desire. They have to depend on man. Man will go out, he is a bread earner. So he will go out and earn. Girls should remain inside the house and do household chores and raise up children, and she should not raise her voice for any opinion or any view. That was the condition. The reason is she was not educated. She was not employed. Emotionally strong, even then financially she is depending on man. That was the condition. அப்பதான் பாரதியார் எழுதினாரு, நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் உள்ளவளா புதுமை பெண் இருக்கணும்னு எழுதினாங்க. அது எதுக்காகனா டு மீட் தி சேலஞ்சஸ் அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் யுவர் கிரேட்டர் ஹைட். அப்புறம் இன்னொரு இன்சிடென்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் வீட்டில் இருக்கிறாரு. பாரதிதாசன் இதெல்லாம் நான் படித்தது தான். பாரதிதாசன் அவரை பார்க்க அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது நைட்டு 8 o'clock. பாரதியார் வந்து ஆல்வேஸ் ட்ரிங்க் மில்க் பிஃபோர் ஹி கோஸ் டு பெட். அப்போ செல்லம்மாள் இல்லாதனால he has himself preparing மில்க். அப்போது நம்மகிட்ட இருக்கிற மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ்லாம் கிடையாது, உடனே பற்ற வச்சோடனே பற்றிக்கிற கேஸ் ஸ்டவ்லாம் கிடையாது. அப்போ அந்த விறகெல்லாம் வச்சு அடுப்பை பற்ற வைக்கிறோம். இப்போ பாரதியார் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறாரு. அந்த புகை மூட்டத்தில் அவரால் பேச முடியல. பாரதிதாசன் அவரை பார்க்க வந்தவரும் ட்ரைங் டு ஹெல்ப், பட் அவராலையும் அதை வந்து செய்ய முடியல. கடைசியில் பாரதிதாசன் வெளியே போயிடுறாரு, கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. அடுத்த நாள் காலையில் பாரதியாரை பார்க்க பாரதிதாசன் அவர் வீட்டுக்கு வந்தபோது பாரதியார் அடுப்பங்கரையிலேயே படுத்து உறங்கிறது இல்லாமல் அந்த அடுப்பில் பால் வச்சது காஞ்சு அவர் குடிச்சிருக்கிறாரு. அதுக்கு கீழே ஒரு காகிதம் இருந்துதான். அந்த காகிதத்தில் எழுதியிருந்தது தான் பெண்மை வாழ்க என்று கூத்தாடுவோமடா, பெண்மை வாழ்க என்று கூத்தாடுவோமடா. So it is not easy joke. Earning money, supporting man financially and raising up children, doing household chores, 18 hours work she is doing from morning 5 a.m. till night 10 p.m. she is doing all her work. See, without thinking of herself or her health, she is doing job for others. Such a marvelous creation woman is. We have to admire her. We have to admire her work. Nowadays, women are educated. They are employed in all the fields. You know, in the results, when 10th standard and 12th standard results come, you all would have seen women surpass men in performance and also in ranks. It shows women are educated. They are employed in all the fields, even higher ranks. If you see, more women than men. So it gives a great pleasure to all of us. Here and there, some underprivileged people are there, they are suffering. Even then, we have achieved 80% in our goal. We have achieved 80%. Bharatiyar nilacha puduma penla 80% we have achieved, I think so. But girls, some of you think that Bharatiyar pudumai penla going equal to that of man, sailing in the same boat with that of man. Bharatiyar நினைச்சது only in achievements and accomplishments
goals. But you all think that seeing reels and other media, dressing yourself like boys, leaving your hair, let your hair down, and sitting at the back of boys in the bike, going to other places, enjoying with them, even to street hotels, drinking tea with them. It's not like that. You are breaking the rules. Whatever you do, you have to do it legally and ethically. That is very important. When you do all these things, when you break rules, some stereotype you are thinking that you are breaking. It's not like that. When you break all those rules, your growth is shunted. You know shunted growth? You know shunted growth? When you have any tree planted under any shadow or any building, its growth will be shunted. That's all. It cannot go to its height. To the top of a building, its growth is shunted. You are shunting your growth. Nobody else. You are doing evil for yourself. Yes, it is not Pudumaipan Varagi Nanachadu. Okay, you should not do that. You should not hurry for your life. Okay? அந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கோழி குஞ்சுகள் எல்லாம் அந்த செட்டையின் கீழே வச்சுருக்கோம். அது சிறகு நல்லா முளைச்சி பறக்கும் போது தான் நம்பி அதை வெளியில் விடும். அது இல்லாமல் ஒரு கோழி குஞ்சு மட்டும் நான் என்ன அதுக்கு கீழே இருக்கணும், நான் வெளியில் போய் எனக்கு தான் ரெக்க முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, நான் வெளியில் போய் ஜாலியாக இருக்கலாம்னா என்ன நடக்கும்? ஒரு பருந்து வேகமாக வந்து கவ்விட்டு போயிடும். தாய்கோழி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சொல்கிறத கேட்கணும் இல்லையா? கேட்டால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஸோ நமக்கு விங்ஸ் வளரணும். அந்த விங்ஸை பறக்கிறதுக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ், எல்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் you have to face the challenges of world. You have to go out, you have to face the challenges, you can tackle all problems so that you will be a strong support to women generation. Clear? Adhe mari boys, I want to say this to boys. Boys, from the beginning you should think that pain it is not only for you, it is also for girls. Pain is common for both gender, boys and girls. You should know the understanding of woman. You should know the understanding of your mother, pain of your mother, sister, grandparents, pain common for all. சின்னலேருந்தே சொல்லுவாங்க, why do you cry? Boys சொல்லுவாங்களா இல்லையா? You should not cry for anything since you are a boy. It's not like that. I am saying you should not make girls to cry. Okay? Follow children? You should not make girls to cry. ஐந்தில் விளையாது, 50ல் விளையாது. Now itself you have to practice sharing the household work of your mother, sister, doing all the kitchen chores. Okay, nothing wrong in it. You have to do your work. You have to wash your, even toilet you have to wash, utensils you have to wash. You have to practice doing all those things. So when you become a family man, you will not find any difficulty in doing all these things. So from kid, you have to practice doing all these things. There is no gender discrimination. You should not have gender inequality. And you have to treat girls equally. You know, mother, first woman whom you met, mother. Sister, mother எவ்வளவு உனக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஊம்லேருந்து உன்னை பெற்றெடுக்கிறதுலேருந்து உன்னை வளர்க்குற வரைக்கும் சாப்பிட கூட மாட்டாங்க இல்லையா? உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க? மீதி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? நீ மழையிலெல்லாம் வெளியே நினைச்சிட்டு வந்தால் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க? அப்பா சொல்லுவார், கொடை எடுத்துட்டு போகக்கூடாதா வெளியில்? அம்மா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த பாலா போன மழை இப்போ தான் பெய்யணுமா, என் பிள்ளைய வந்து நினைக்கணுமா அப்படின்பாங்க இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வந்து கேர், கம்பேஷன், அஃபெக்ஷன் ஷி ஹேஸ் ஆன் யூ. அதை வந்து நம்ம தப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது. அம்மான்றவங்க பெரிய பொக்கிஷம், ட்ரெஷர். அதை வந்து தப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹோம், லவ்விங் யுவர் மதர், லவ்விங் யுவர் சிஸ்டர், லவ்விங் ஹர் வேர்ட்ஸ், கிவிங் respect to her words, giving respect to your grandparents' words, giving respect to your sister's words. You have to start from home. Then you can extend this to society. So both boys and girls should go in parallel for the upliftment of women. 80% we have achieved. Even then, nowadays, மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்தல் வேண்டும் அப்போ சொன்னாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரௌட்லி ஐ கேன் சே திஸ்,
ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு கடவுள்கிட்ட வரம் கேட்கணும். கடவுளுடைய வரம்ன்றாங்க. கடவுளே வந்து ஒரு வீட்டில் பிறக்கிறது தான் பெண் குழந்தையோட பிறப்புன்றாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட், எஜுகேட்டட், எம்ப்ளாய்டு, அச்சீவ் கிரேட்டர் ஹைட் இன் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ். கல்பனா சாவ்லா நிலவா கட்டி சோறு ஊட்டின காலம் போய் நிலாவுக்கே போயிட்டு வந்துட்டாங்க கல்பனா சாவ்லா இல்லையா? கர்ணம் மல்லேஸ்வரி வெயிட் லிஃப்டர், இன்டர்நேஷனல் வெயிட் லிஃப்டர், இந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் உமன் வெயிட் லிஃப்டர், carries lifts 130 kg to 120 kg. How? Due to dedication, support from man. Okay? So we have proudly, I can say, our finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman, our president Murmu, all are women, great personalities, heroine for you all. You should not see the real heroines, okay, real heroines of life. You should take all those people as motivation, inspiration, role model for your growth and achievement. Yes? So boys, you have to be a supporter for girls' upliftment, growth, and girls, you have to be a part of man. In all his goals, you should support man. So both man and woman சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை. ஆண் இல்லாமல் பெண் இல்லை. அந்த ஷீன்னு சொல்கிறதுலையே ஹீ வந்து ஃபவுண்ட் இன்சைட். இஸ் இட் நாட்? ஸோ ஆண் இல்லாமல் பெண் இல்லை, பெண் இல்லாமல் ஆண் இல்லை. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தோள் கொடுத்து போகிறது தான் லைஃபு. ஸோ நீ பின்னாடி வளரும்போது உனக்கு எந்த ஜெண்டர் பயஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன், எந்த ஒரு இன்இக்வாலிட்டியும் உன் மனசில் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சரியா? ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ, it is not only domestic animals. World is filled with wild animals also. When we don't hear mother's words, elders' words, don't respect and do things on our own, sometimes we be captured by wild animals. So we are very careful. That's why every time parents say, எச்சரிக்கையாயிரு, வெளியில் போகும்போது பயத்தோட போ, இதை செய்ய அதை செய்யாத. We should not feel sorry for that. We should understand and negotiate all those things. Clear? So wish you all good luck children. Happy Women's Day. Thank you. ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உள்ளது கவிதை, இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை, தெள்ளத் தெளிந்த தமிழில் உண்மை தெரிந்துரைப்பது கவிதை. இப்போது ஒரு சிறிய கவிதையை மகளிர் தினத்திற்காக உங்களிடம் சமர்ப்பிக்கின்றேன். பேதையாய், பெரும்பையாய், மங்கையாய், மடந்தையாய், அறிவையாய், தெரிவையாய், பேரிளம் பெண்ணாய் இருக்கும் பெண்ணே நீ, அன்பென்னும் மெல்லினமாய், தெம்பு என்னும் மலினமாய், இன்பம் என்னும் இடைனமாய் திகழ்கின்றாய். உயிர் தந்து உருவம் தந்து இந்த உலகிற்கே நம்மை தந்து தியாக செம்மலாய் திகழ்கின்றாய். குறைகள் பல பொறுத்து குடும்பத்திற்கு ஒளியேற்றி வறுமையிலும் செம்மையாய் வாழ்கின்றாய். வீறு கொண்ட வேங்கையாய், வீரமங்கையாய், நிலவிற்கே சென்று கால் பதித்தாய். அதனால் தானோ மண்ணையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது மரத்தை தன் கருப்பையில் சுமக்கின்றது. பெண்ணையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது வட்ட நிலா பொட்டு வைத்துக் கொள்கின்றது. ஆற்றையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது வாழ்க்கை கடலில் கலக்கின்றது. தென்றல் காற்றையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது நம்மை தொட்டு தழுவி இன்பம் பயக்கின்றது. பூவையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது மலர்ந்து மனம் வீசி மகிழ்விக்கின்றது. நாட்டையும் பெண் என்று சொல்கின்றார்கள். அது நம்மை தாய் போல் அரவணைக்கின்றது. பெண்ணே, நீ மலராய் இருக்க கற்றுக்கொள். பெண்ணே, நீ மலராய் இருக்க கற்றுக்கொள். ஒவ்வொரு நாளும் பரமனின் பாதத்தில் உனக்கு ஒரு இடம் உண்டு. அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Morning wishes to one and all gathered here. A great Women's Day wishes to all the superheroines of our school and also to the young girls who are becoming a great women in the future. And today I want to share an incredible power of women through a story. Are you ready to hear a story? Yes, ma'am. And there is a village. It is surrounded with towering mountains, and there lived a young girl called Maya. Maya determined to become a teacher. She wanted to break all the norms of her society
where the girl child or the women are expected to stay at home and they have to tend to do all household chores. But she determined to become a teacher. So she break all the norms and she worked tirelessly. And she worked and studied late in the night, and during daytime she volunteered in the school. And slowly her determination to learning and to become a teacher changes all the attitudes of the people around her. Years passed and Maya's dedication bore fruit. And she became the first woman who got graduate in her village, and she returned back as a qualified teacher. And her classroom becomes the beacons of hope, where students learn the importance of education and also the importance of equality. This story, this Maya story, is one such example of many women throughout the world. Many women are there who are striving hard and they are doing works with dedication and they want to uplift the society. And the story says that through her determination, she not only uplifted her own life, she also uplifted countless life around her. So let us celebrate the courage, the determination, the resilience of the women and support the power of women, and we are striving for a future where women and every girl to reach out the shell, to come out of their shell, and they want to shine and they want to fly high. I want to conclude with a word from a Bible. Who can find a virtuous woman and her praise is far above rubies? I want to say it in Tamil. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிப்பவன் யார்? அவள் விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையிட பெற்றது. Yes, each and every woman's praise is far above than rubies. So you, the boys, we have to preserve this powerful and glorious women, and we want to uplift their status. And once again, I wish you all a happy Women's Day. Thank you. நம் பள்ளியின் முதல்வருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கும் என் அருமை குழந்தை செல்வங்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். பெண் என்பவள் தன் வாழ்நாளில் பேதை, பெருங்கை, மங்கை, மடந்தை, அறிவை, தெரிவை, பேரிளம் பெண் என்னும் 7 பருவநிலைகளை கடக்கிறாள். இந்த 7 பருவநிலைகளிலும் அவள் தாயாக, தமக்கையாக, தங்கையாக, துணைவியாக, மகளாக, மருமகளாக ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்துகிறாள். அது மட்டுமல்லாமல் பிற துறைகளிலும் தன் சாதனையை பதிக்கிறாள். அப்பெண்ணை சிறப்பிக்கும் விதமாக என் எண்ணத்தில் உதித்த வரிகளில் பாடலை எழுதியுள்ளேன். பொன்னாரம் பூவாரம் என்னும் பழைய தமிழ் திரைப்பட பாடலின் இசை வடிவத்தை இப்பாடலுக்கு அளித்துள்ளேன். பக்கவாத்தியம் இல்லாமல் இப்பாடலை பாடவிருக்கிறேன். பெண்ணாக வந்தாளே, கண்ணாக நின்றாளே, புதுமையும் செய்வாள், புரட்சியும் செய்வாள், தாயாகவே அவள் பாலூட்டுவாள், தாய் நாட்டை காக்கவும் போராடுவாள். பெண்ணாக வந்தாளே, கண்ணாக நின்றாளே, விவசாய துறையினிலும் வென்றாள் பெண்ணே, வென்றாள் பெண்ணே, விண்வெளியில் கால் பதித்தும் வந்தாள் பெண்ணே, வந்தாள் பெண்ணே, கணினியிலும் ஆட்சி செய்வாள், கடல் கடந்தும் ஆட்சி செய்வாள், பண்பாடு காக்கின்ற பெண் என்னும் ராணி பாரினையே உயர்த்திடுவாளே. பெண்ணா
எனும் தாயாக இருப்பவள் பெண்ணே, இருப்பவள் பெண்ணே, புது உயிரின் ஜனனத்தை அழிப்பவள் பெண்ணே, அழிப்பவள் பெண்ணே, கடமைகளை செய்திடுவாள், கருத்துகளும் கூறிடுவாள். சுயநலமே இல்லாமல் உழைக்கின்ற தேனி சோதனையை சாதனையாய் மாற்றிடுவாள். பெண்ணாக வந்தாளே, கண்ணாக நின்றாளே. அன்பென்னும் சொல்லுக்கு இலக்கணம் அவளே, இலக்கணம் அவளே. ஆகாய கங்கை போல் உயர்ந்தவள் அவளே, உயர்ந்தவள் அவளே. அடுப்பினிலும் சமைத்திடுவாள், ஆற்றினை போல் ஓடிடுவாள். போராட்ட வாழ்க்கையிலே கரை சேர்க்கும் தோணி, பொறுமைக்கும் பெருமைக்கும் உரியவள் அவளே. பெண்ணாக வந்தாளே, கண்ணாக நின்றாளே. புதுமையும் செய்வாள், புரட்சியும் செய்வாள், தாயாகவே அவள் பாலூட்டுவாள். தாய் நாட்டை காக்கவும் போராடுவாள். பெண்ணாக வந்தாளே, கண்ணாக நின்றாளே. நன்றி. இறைவர்களாய் வீற்றிருக்கும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மழலை செல்வங்களுக்கும் மகளிர்களுக்கும் என் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவன் செய்திட வேண்டுமம்மா என்னும் கவிஞனின் வரிகளை ஏற்றுக்கொண்டு எனது கவிதையை இதோ ஒழிக்கிறேன். சிங்கப்பெண்ணை, எத்தனை சுமைகள் சுகமாய் சுமக்கிறாய், உன் கண்ணீரில் தான் கருவுகிறது புன்னகை. விழுந்து விழுந்து உடைந்தாலும் எழுந்து நிற்கிறாய், விழுந்து விழுந்து உடைந்தாலும் எழுந்து நிற்கிறாய் இமயமலையாய். உன்னை எத்தனை உளிகள் செதுக்கினாலும் வழிகளை வழியாக்கி, உன்னை எத்தனை உளிகள் செதுக்கினாலும் வழிகளை வழியாக்கி புறப்படுகிறாய் புத்துணர்ச்சியாய். விடிவெள்ளி நோக்கி பயணிக்கிறாய் வெண்ணிலவாய், விடிவெள்ளி நோக்கி பயணிக்கிறாய் வெண்ணிலவாய். வெற்றி கொடி கட்ட எத்தனை காயங்கள் ஆறா தழும்புகளாய், வெற்றி கொடி கட்ட எத்தனை காயங்கள் ஆறா தழும்புகளாய். வசந்த காலத்தை நோக்கி வடித்தலை ஏற்கிறாய், வசந்த காலத்தை நோக்கி வடித்தலை ஏற்கிறாய். இரகுலர்த்தி செல்லும் பறவையாய் மனதுலர்த்தி செல்கிறாய். விடியும் 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 இருளோடு போராடு, விடியும் இருளோடு போராடு, ஒளி வெள்ளம் உன் கண்களில். விடியும் இருளோடு போராடு, ஒளி வெள்ளம் உன் கண்களில். சிலுவைகளை சமமாக்கிடு, சிலுவைகளை சமமாக்கிடு, விதி வெல்லும் விடையாயிரு. அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நாம் செடியாகிறோம், வேர் விட்டு எழுகின்ற மரமாகிறோம். விதையாக விழுந்து நாம் செடியாகிறோம், வேர் விட்டு எழுகின்ற மரமாகிறோம். மண் மீது படகின்ற பயிராகிறோம், மாபெரும் பூமிக்கு உயிராகிறோம் தோழி, மாபெரும் பூமிக்கு உயிராகிறோம். கற்றற்று விழுகின்ற கிளையாகிறோம், குடும்பத்தின் தலைவியாய் தூளாகிறோம். கற்றற்று விழுகின்ற கிளையாகிறோம், குடும்பத்தின் தலைவியாய் தூளாகிறோம். மானுடன் பயனுற காடாகிறோம், மாண்பினை கற்பிக்கும் ஏடாகிறோம் தோழி, மாண்பினை கற்பிக்கும் ஏடாகிறோம். விதையாக விழுந்து நாம் செடியாகிறோம், வேர்விட்டு எழுகின்ற மரமாகிறோம். மூச்சிக்கும் பேச்சுக்கும் காற்றாகிறோம், மேகத்தில் நுழைந்து நாம் மழையாகிறோம். மூச்சுக்கும் பேச்சுக்கும் காற்றாகிறோம், மேகத்தில் நுழைந்து நாம் மழையாகிறோம். பாய்கின்ற நதிகளில் நீராகிறோம், பல கோடி உயிர் வாழ உணவாகிறோம் தோழி, பல கோடி உயிர் வாழ உணவாகிறோம். விதையாக விழுந்து நாம் செடியாகிறோம், வேர் விட்டு எழுகின்ற
மரமாகிறோம். விதையாக விழுந்து நாம் செடியாகிறோம். வேர் விட்டு எழுகின்ற மரமாகிறோம்.
எல்லோருக்கும் வணக்கம். In commemoration with International Women's Day, our school has celebrated a function in honoring great women for their contributions to this country and across the world. There is a saying, if you educate a man, he can only take care of his family. If you educate a woman, the entire family is get educated. So see the importance of educating women, importance of their contribution for the growth of the entire humanity. It is a great occasion to respect and give our kind of contributions to support women in our life. I am sure every family has got at least one woman contributing to the growth of the family. For them, they are completely into their family, not only going and working but also serving the members of the family is to be respected and valued. Let us all take a oath that we will create that ambience for our women in our society. Equality for all. Thank you. ஔவையார் சொல்லியிருக்காரு, உலகத்துல ரெண்டே ஜாதி, ஒன்று ஆண் ஜாதி, இன்னொன்று பெண் ஜாதி. அவ்வளவுதான். மற்றபடி ரெண்டு பேரும் ஆணாலும் சரி பெண்ணாலும் சரி சரி சமம். எங்கள் பள்ளியில் இந்த மாதிரியான ஒரு விழா பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யப்பட்டது. இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி.